بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ کراچی والوں کے لیے سندھ حکومت کا 70 نئی بسوں کا بڑا تحفہ۔ پیپلز پارٹی کے بیڑے میں 30 ہائبرڈ اور 40 الیکٹرک بسوں کا اضافہ ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ مقبول باقر نے افتتاح کیا اور بس میں سفر بھی کیا۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ آرام دہ سفر کے خواب کی تکمیل، کراچی والوں کے لیے حکومت سندھ کا بڑا تحفہ۔ مزید بسیں پیپلز بس سروس کے بیڑے میں شامل۔ پیپلز بس سروس کے بیڑے میں 70 نئی بسوں کی شمولیت کے بعد بسوں کی تعداد 330 ہو گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے نئی بسوں کا افتتاح کیا۔ تقریب سے خطاب میں نگران وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ BRT ریڈ لائن منصوبے کے متعلق انہوں نے 2 بار وزیر اعظم سے بات کی ہے تاکہ منصوبہ جلد مکمل ہو جائے۔ اس کے علاوہ جس طرح میئر صاحب نے توجہ دلائی، یہ جو نمائش سے لے کے اور مزید آگے تک جو رکا ہوا ہے کام بس سروس کے انفراسٹرکچر کا، اس کے لیے میں نے ذاتی طور پر پرائم منسٹر صاحب سے بھی بات کی ہے اور اگر مجھے درست یاد ہے تو ایک لیٹر بھی لکھا ہے اس حوالے سے۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی روڈ پہ جو انہینسمنٹ ہے اور ریٹس کا ایسکیلیشن کی وجہ سے وہ مسئلہ ایکنک کے پاس ہے، اس کو میں نے کم از کم 2 مرتبہ پرائم منسٹر صاحب سے گزارش کی ہے اور مزید جو کنسرن منسٹرز ہیں ان سے بھی بات ہوتی رہی۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ جلد ہو جائے گا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میئر کراچی مرزا وہاب نے کہا کہ نمائش چورنگی بس ٹرمینل کا معاملہ بھی وفاقی حکومت کے پاس پھنسا ہوا ہے۔ سر، یہ مزار قائد کے پیچھے جو نمائش چورنگی ہے، یہاں پر گرین لائن کا وہ ایک سٹیشن ہے جس کے بعد اس بس سروس کو یا ڈیڈیکیٹڈ کوریڈور کو میونسپل پارک جو کہ NJV اسکول اور صابری نہاری کے پاس ہے اینڈ ایونچولی ٹاور تک جانا ہے۔ سر، یہ اسلام آباد بیسڈ فیڈرل گورنمنٹ کی کمپنی SIDCL جو اس کو لک آفٹر کر رہی تھی اس منصوبے کو، سر میں آپ کے آفس کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا اف یو کین پلے اے رول ان کنونسنگ فیڈرل گورنمنٹ کے اس معاملے کو ریزالو کریں۔ سندھ کابینہ نے 500 بسوں کی منظوری دے دی ہے۔ امید ہے کہ سال بھر نئی بسوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہے گا۔ کیمرہ مین عبد المنان کے ساتھ عاجز جمالی، کراچی۔ نگراں وزیر بلدیات نے 30 کروڑ کی لاگت سے مکمل ہونے والے 2 منصوبوں کا افتتاح کر دیا۔ راشد منہاس روڈ کی تزئین و آرائش اور سعدی ٹاؤن روڈ کو تعمیر کیا جائے گا، جبکہ مبین جمانی کہتے ہیں کہ منصوبے کے ٹھیکے پچھلی حکومت نے دیے تھے۔ ہم سیاست دان نہیں ہیں، میئر کراچی سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ ڈگروڈ روڈ سے ناگن چورنگی تک شاہراہ کی خوبصورتی کا کام مکمل ہو گیا۔ وزیر بلدیات سندھ نے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ وزیر بلدیات مبین احمد جمانی نے جناح ایوینیو سے سعدی ٹاؤن تک 1.5 کلومیٹر سڑک کی تعمیر مکمل ہونے پر افتتاح کیا۔ یہ منصوبہ 14 کروڑ 78 لاکھ کی لاگت سے مکمل ہوا۔ تقریب کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مبین جمانی نے کہا کہ مذکورہ منصوبوں کے ٹھیکے سابقہ حکومت نے دینے تھے۔ ہم سیاست دان نہیں، میئر کراچی سے کوئی اختلاف نہیں۔ سسٹم اگر برائی کا نام ہے تو چند ماہ میں ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ وزیر بلدیات کا کہنا تھا کہ مذکورہ دونوں اسکیمیں سالانہ ترقیاتی پروگرام کی اسکیمیں ہیں۔ ہم نے چند ماہ میں بہتری لانے کی کوشش کی ہے۔ کیمرامین عبد المنان کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ صوبائی وزیر احمد شاہ کی تاجروں کو مسائل کے حل کی یقین دہانی، کہا کراچی کے متاثر ہونے سے معاشی پہیہ رک جائے گا۔ نگراں صوبائی وزیر احمد شاہ کا کراچی چیمبر کا دورہ، صدر کراچی چیمبر افتخار شیخ نے تاجر برادری کے مسائل بتائے۔ کاوش میمن کی رپورٹ۔ کراچی چیمبر آف کامرس کے گرد صفائی کی خستہ حالت، تاجروں کا سندھ نگراں حکومت سے فوری ایکشن لینے کا مطالبہ۔ نگراں صوبائی وزیر اطلاعات احمد شاہ کا کراچی چیمبر کا دورہ، صدر کراچی چیمبر افتخار شیخ نے کہا کہ چیمبر میں وزیر مشیر اور غیر ملکی آتے ہیں۔ چیمبر کے اطراف ٹریفک اور صفائی ستھرائی کی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ وال چاکنگ ختم کر کے اسٹریٹ لائٹس میں اضافہ کیا جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو باہر سے یہ کچھ وائریں لٹکا دیتے ہیں آ کر، یہ کیبلز اینڈ لوگ آپس میں، اور آپ چاروں طرف بلڈنگ کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت خوبصورت بلڈنگ ہے۔ اس بلڈنگ کو اگر آپ تھوڑی سی توجہ کریں اپنے ٹینیور میں اور ہمارے ساتھ یہ تعاون کریں کہ یہ جو ٹریفک کا ہے تھوڑا سا نظام بہتر ہو جائے، یہاں سے 1 وے ٹریفک کا نظام آپ اگر اپنا عہدے کا استعمال کرتے ہوئے۔ سینئر وائس چیئرمین بزنس مین گروپ جاوید بلوانی بولے، انفراسٹرکچر ٹیکس کے ذریعے سالانہ اربوں روپے جمع ہوتے ہیں، جس کے لیے علیحدہ اکاؤنٹ بنایا جائے۔ انفراسٹرکچر سیس جو ہے تقریباً 127 ارب کے لگ بھگ جمع ہوتا ہے ہر سال، اور وہ سندھ کے کنسولیڈیٹڈ اکاؤنٹ میں چلے جاتا ہے۔ اگر یہ اکاؤنٹ الگ کر دیا جائے جیسے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے کہا، اور میں سمجھتا ہوں اگر یہ پیسے جمع ہو گئے اور یہ کراچی پہ خرچ ہوئے
तो कराची जो है ये अकेला, ये एक सिटी जो है ये पाकिस्तान का ट्रेड सरप्लस कर सकती है। निगरान सूबाई वजीर इत्तलात अहमद शाह ने कहा कि ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम चैम्बर की मर्जी से बनाएंगे। मामला मेयर कराची और साफ सुथराई के मसले को सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सामने रखा जाएगा। ये ट्रैफिक तो अभी मैं यहाँ से निकल के फौरी तौर पे बात करूँगा और मैं मुर्तज़ा वहाब से भी बात करूँगा। बहुत एक्टिव आदमी है, लेकिन इस तरफ तवज्जो दिलाएंगे और जो ये कचरा और इसका जो अदारा बना हुआ है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, उनसे भी बात करेंगे। निगरान वजीर ने कहा कि चैम्बर पाकिस्तान की डिफेंस का सबसे बड़ा मरकज है। मसाइल को हल करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ काबिश मेमन, सिटी 21। कराची के ताजिर निगरां पंजाब हुकूमत के गुण गाने लगे। चेयरमैन बिजनेसमैन पैनल प्रोग्रेसिव खुर्रम एजाज बोले कि पंजाब हुकूमत ने वन विंडो ऑपरेशन का आगाज़ किया, सिंध में भी होना चाहिए। 2023 को इंडस्ट्री के लिए मुश्किल तरीन साल करार दिया। अशरफ खान की रिपोर्ट। सनअतकारों ने 2023 को इंडस्ट्री की पैदावार मुतासर करने का साल करार दिया। बिजनेसमैन पैनल प्रोग्रेसिव के चेयरमैन का कहना है कि उम्मीद है कि साल 2023 जैसा रहा वो 2024 और 25 में ऐसा नहीं होगा। खुर्रम एजाज ने कहा कि FPCCI के इलेक्शन में नई टीम जीत कर आई है। ये भी कहा कि आम इंतखाबात के बाद नई हुकूमत आएगी और नई मुंतखब हुकूमत के साथ मिलकर सनती मुश्किलात का हल निकालेंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि इस वक्त बड़ा मसला बुलंद तरीन शरह सूद है और साथ ही एनर्जी की कीमत दुगनी हो चुकी है, जो इंडस्ट्री की तरक्की में रुकावट है। 2023 जो है वो पाकिस्तान के लिए बिलखसूस बहुत ही मुश्किल साल था। यहाँ आपने देखा कि इंडस्ट्री चलाना मुश्किल था, गैस की और बिजली की कीमतें बढ़ गईं, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत ज़्यादा हो गया जिससे हम कम्पीट नहीं कर सकते, और इसके अलावा जो यहाँ पे इंपोर्ट्स पे जो पाबंदियाँ थी, हमारे पास डॉलर नहीं है, LCs लोगों की नहीं खुल रही और लोगों को करोड़ों डॉलर जो है वो डैमरेज और डिटेंशन की मद में देने पड़े। खुर्रम एजाज ने कहा कि साल 2023 में दरामदात पर पाबंदी ने इंडस्ट्री की पैदावार को शदीद मुतासिर किया और दरामदी माल पोर्ट पर फंसने से करोड़ों डॉलर चार्जेस की मद में अदा किए। साल 2024 नई सूब का आगाज है। FPCCI की नई टीम का फोकस कारोबार आसान बनाना है। पैदावारी लागत कम करने के साथ पॉलिसी मरतब की जाएंगी। अब हम उम्मीद करते हैं कि 2024 नई उम्मीद के साथ है, एक नई सुबह का आगाज़ है और इंशाल्लाह ताला मुल्क के लिए तरक्की का साल होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगी। और इसमें जो मैं समझता हूँ कि नई गवर्नमेंट जो आएगी, और हमारा भी फोकस है कि अगर हमें एक्सपोर्ट बढ़ानी है और हमें बिज़नेस कम्युनिटी को सहूलियात देनी है, अगर हमने इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना है, तो एक तो ये कि हमें ऐसी पॉलिसीज़ लानी होंगी जो कि ट्रेड फ्रेंडली हों, और दूसरे के ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है, जिसमें हमने FPCCI में भी इस पर बहुत फोकस किया है कि लोगों को कारोबार में आसानी हो। चेयरमैन बिजनेसमैन पैनल प्रोग्रेसिव ने कहा कि पंजाब में वन विंडो ऑपरेशन का आगाज किया गया। दरख्वास्त है कि सिंध में भी वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया जाए ताकि कारोबार आसान हो सके। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। नाजरीन, शहर में हज़ारों ख़वातीन का बगैर लाइसेंस गाड़ियाँ चलाने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने ख़वातीन में शऊर बेदार करना शुरू कर दिया। क्लिफ्टन लाइसेंस ब्रांच में ख़वातीन के लिए अलग डेस्क कायम। इस हवाले से मेराज अख्तर की रिपोर्ट। कराची में हज़ारों ख़वातीन का बिना लाइसेंस गाड़ियाँ चलाने का इंकशाफ सामने आ गया। सिन्फ नाजुक में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही का रुझान इंतहाई कम है। क्लिफ्टन लाइसेंस ब्रांच में ख़वातीन की सहूलत के लिए अलहदा डेस्क भी बनाई गई है, जहाँ सिर्फ इक्का दुक्का ख़वातीन ही नजर आती हैं। अब तो बहुत अच्छा है, इन लोगों का सारा ये सिस्टम हो गया है ऑनलाइन। जब से सिस्टम हो गया है तो हमने ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके इजीली हम आ जाते हैं और टाइमली हर चीज़ हो जाती है। और ख़वातीन के लिए भी बड़ा अच्छा यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं और सेपरेट हर चीज़ है। ख़वातीन काउंटर पे भी हैं, तो बस हर चीज़ माशाल्लाह से अच्छी है। ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस की जानिब से वुमेन ऑन व्हील्स के नाम से मुहिम भी शुरू की गई है, ताकि गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल चलाने वाली ख़वातीन में ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक आगाही और लाइसेंस के हुसूल का शऊर पैदा हो सके। DIG लाइसेंस इरफान बलोच कहते हैं कि ख़वातीन को लाइसेंस के हुसूल के लिए आना चाहिए, उन्हें हर तरह की सहूलियात फराहम करेंगे। हमने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया जिसका नाम है वुमेन ऑन व्हील्स। हम चाहते हैं कि औरतें जो है वो गाड़ियाँ चलाएँ, गाड़ियाँ खुद चलाएँ और उनकी जो इंडिपेंडेंस है वो उसे बहाल हो। अभी तो वो डिपेंडेंट है अपने भाई के ऊपर, अपने वालिद के ऊपर, अपने शोहर के ऊपर। अगर उनको डॉक्टर के पास भी जाना है तो वो अपने भाई को कहती हैं। तो हम चाहते हैं कि वो खुद एम्पावर हों, उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो, वो हमारे पास आएँ और उनको हम इनकरेज करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। डिफरेंट हमारे काउंटर्स हैं और डिफरेंट हमारे लेडी पुलिस अफसरान हैं, वो उनको हैंडल करती हैं। DL ब्रांच की जानिब से यूनिवर्सिटीज़ और गर्ल्स कॉलेजेस में आगाही प्रोग्राम्स भी मुनक्किद किए जा रहे हैं, ताकि ख़वातीन को ड्राइविंग लाइसेंस और ट्रैफिक कवानीन से मुतालिक मालूमात हो सके और वो हादसात से भी बच सकें। कैमरामैन जहांगीर के साथ मेराज अख्तर, सिटी 21।
गाड़ी या मोबाइल चोरी होने पर घबराने की जरूरत नहीं है। गवर्नर हाउस पहुंचे और शनाख्ती कार्ड दिखाएं, गाड़ी और मोटरसाइकिल ले जाएं। गवर्नर सिंध का इमरान खान टेसोरी का ऐलान। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम से मुतासिर शहरियों के लिए गवर्नर सिंध मसीहा बन गए। कामरान टेसोरी ने चोरी शुदा मोटरसाइकिल और छीने गए मोबाइल फोन मुतासरीन को बतौर तोहफा देने का ऐलान कर दिया। कराची में एक तकरीर से खिताब के दौरान गवर्नर सिंध ने तस्लीम किया कि पिछले साल 1700 से जायद मोटरसाइकिलें छीनी गई हैं। मुतासिरा शहरी अपना असली शनाख्ती कार्ड और FIR लेकर गवर्नर हाउस आए। मैं अपनी तरफ से मोटरसाइकिल का तोहफा दूंगा। 1700 के करीब मोटरसाइकिलें दिसंबर 2023 में लोगों से छिन गई। अब ये वो लोग हैं जो दोबारा ख़रीद नहीं सकते। तो कल हमने बैठ के ये फ़ाइनल किया और उसमें ज़फ़र अब्बास मेरे साथ बैठे थे और पहला हिस्सा भी उसमें मैंने ही डाला है। और हम ये करने जा रहे हैं कि दिसंबर 2023 में जितने लोगों की भी मोटरसाइकिलें एरिया वाइज शुरू करेंगे, उसकी सारी डिटेल मैं मीडिया से भी शेयर करूँगा। लेकिन हम ये कहते हैं कि ओरिजिनल FIR ले आए। हम एक मोटरसाइकिल जिसकी चोरी हुई होगी, नई लेकिन चलने वाली अच्छी मोटरसाइकिल गवर्नर हाउस से उसके कागजात के साथ उसको फ्री देंगे। गवर्नर सिंध ने कहा कि ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता अफराद के भी मोबाइल फोन छीने गए हैं, इन्हें भी मोबाइल फोन दिए जाएंगे। कामरान टेसोरी ने बताया कि मसाइल बेतहाशा हैं तो वसाइल भी बेहद हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि शहरियों के मसाइल हल किए जा सकें। और उसमें कई ऐसे भी बच्चे हैं जिनके मोबाइल छिन गए और वो कारोबार नहीं कर सकते, करीम के साथ थे, मैकडॉनल्ड के साथ थे, तो हम उनको मोबाइल भी यहाँ से देंगे। गवर्नर सिंध ने मुफ्त हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड के इजरा का भी ऐलान किया। बताया कि एक फैमिली 5 लाख तक का इलाज करवा सकेगी। कराची के शहरियों के लिए मुफ्त IT कोर्सेज लाए जा रहे हैं, जिसका जल्द आगाज किया जाएगा। NA 238 का इलाका उस्मानिया महाजिर कॉलोनी मसाइल का गढ़ बन गया। इलाके में गैस है और न पानी, बिजली की 18 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। इलाका मकीनों ने इलेक्शन में वोट को मसाइल के हल से मशरूत कर दिया। अयाज राना की रिपोर्ट। आ गए इंतखाबात, शहरियों को मसाइल हल करने वालों की तलाश। कराची का हल्का NA 238 की PS 102 के मकीन बुनियादी सहूलतों से महरूम। गैस और पानी की अदम फराहमी से तंग उस्मानिया महाजिर कॉलोनी के रिहायशी 18 घंटे की लोड शेडिंग का अजाब सहने लगे। इलाका मकीन कहते हैं लोड शेडिंग के बावजूद भारी बिल आ रहे हैं। इलेक्शन में वोट उसे ही मिलेगा जो मसाइल को हल करेगा। ना गैस होती है, ना बिजली होती है, या पानी भी नहीं होता। गटर का पानी तो पीते हैं यहाँ लोग। पानी के नल खोलो तो गटर का पानी आता है। किसी के पास जाओ बोलते हैं भाई हमारे पास वसाइल ही नहीं है, क्या करें। यहाँ कोई करने वाले ही नहीं है। अभी यहाँ कम से कम जो है ना 18 घंटे लोड रखी, 18 घंटे कुल। बाकी कितने घंटे बचे? 6 घंटे बिजली आती टोटल। एक घर में अगर किसी एक बुढ़िया ने एक वो जलाया हुआ है बल्ब, उसका मालूम है 15-15 हज़ार रुपये बिजली का बिल आता है। इलाके में पीने का साफ पानी मैसर नहीं रहा। गैस का भी बहरान जारी। न गैस है, ना पानी है, ना बिजली है इसी इलाका में। वोट मांगने आएंगे, हम क्या दे सकते, खुद लंगड़े लुगड़े पड़े हुए, शोर मेरा बीमार पड़ा हुआ है, खाने पीने का नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, परेशानी है, होटल से रोटी ले लेके खा रहे हैं। वोट किसी को देने को दिल ही नहीं कर रहा, क्योंकि मसले मसाइल हल होंगे तो वोट देंगे ना। किसी को जो मसले मसाइल हल करवाएगा उसको वोट दे देंगे। PS 102 के मकीनों का मुतालबा है कि मौजूदा बल्दियाती नुमाइंदे और आने वाले कौमी व सूबाई असेंबली के अरकान बुनियादी मसाइल का हल निकालें। कैमरामैन फरहान के साथ अयाज राना, सिटी 21। और ना नवाज शरीफ ना ही बिलावल भुट्टो, वज़ीर आज़म कोई तीसरा बनेगा। एजाजुल हक ने बड़ी पेशगोई कर दी। ज़िया लीग के वफ्द का MKM मरकज़ का दौरा। मुस्लिम लीग ज़िया ने मरकज़ी मुस्लिम लीग से इत्तेहाद भी कर लिया। एजाजुल हक कहते हैं कि इस वक्त मुल्क को इत्तेहाद की ज़रूरत है। ताहा मलिक की रिपोर्ट। इंतखाबात के लिए मरकजी मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग ज़िया एक पेज पर। दोनों जमातों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। मरकजी मुस्लिम लीग के सूबाई सेक्रेटेरिएट में सदर मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि माजी में जो मिसाक जमहूरियत हुआ, इसने जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया है। अब मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए इत्तेहाद की ज़रूरत है। 2006 में जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था, जितना उसने डैमेज किया पाकिस्तान की जमहूरियत को कि किसी और चार्टर ने नहीं किया। इसीलिए मैं कहता हूँ एक वो चार्टर हुआ था और एक आज चार्टर की ज़रूरत है कि चार्टर ऑफ पाकिस्तान हो गया। हर जमात, हर सियासतदान अपने से बालातर होकर पाकिस्तान की बात करें और कहे कि आए मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, अपनी गलतियाँ तस्लीम करने के लिए तैयार हूँ,
اور پاکستان کے لیے اپنے سے بالاتر ہو کر میں پاکستان کے لیے سوچنے کو تیار ہوں۔ اعجاز الحق اب پیش گوئی کی کہ الیکشن کے بعد میاں اور بلاول کے بجائے کوئی تیسرا ہی وزیر اعظم ہوگا۔ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہو رہا ہے کہ آنے والے الیکشن سے پہلے ہی پتہ ہے وزیر اعظم کون ہوگا۔ اب دو ملاؤں میں مرغی حرام نہ ہو جائے گی، مجھے لگتا ہے ان میں سے کسی نے بھی نہیں بننا۔ بس یہ آپ دیکھیں گے، اب آپ ادھر جو ہم بیٹھے ہوئے اتنی دعائیں کر رہے ہیں کسی وجہ سے کر رہے ہیں نا یہ ہم۔ پریس کانفرنس میں مرکزی مسلم لیگ کے عہدیداران نے بھی آئندہ انتخابات میں قومی یکجہتی اتحاد کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ کیمرامین شکیل کے ساتھ طہا ملک، کراچی۔ رواں مالی سال کی پہلی شش ماہی میں ورکرز ترسیلات میں کمی۔ رواں مالی سال 6 ماہ میں ترسیلات زر 7% کمی سے 13.40 ارب ڈالر رہیں۔ اس حوالے سے اشرف خان کی رپورٹ۔ اسٹیٹ بینک نے بین الملک سے آنے والی ترسیلات زر کی ترسیلات جاری کر دیں۔ دسمبر 22 کے مقابلے دسمبر 23 میں ترسیلات زر 13% اضافے سے 2 ارب 38 کروڑ ڈالر رہی۔ رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2021 کے بعد دسمبر 2023 میں ترسیلات زر 2 ارب 38 کروڑ ڈالر سے زائد ریکارڈ ہوئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کریک ڈاؤن کے بعد انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے درمیان بڑا فرق ختم ہونے کے فوائد سامنے آنے لگے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال 6 ماہ میں ترسیلات زر 7% کمی سے 13 ارب 40 کروڑ ڈالر رہیں۔ گزشتہ مالی سال 6 ماہ میں ترسیلات زر 14 ارب 42 کروڑ ڈالر موصول ہوئی تھیں۔ سعودی عرب میں مقیم پاکستانیوں نے دسمبر میں 57 کروڑ 76 لاکھ ڈالر بھیجے۔ رواں مالی سال 6 ماہ میں سعودی عرب سے 3 ارب 25 کروڑ ڈالر موصول ہوئے۔ عرب امارات سے دسمبر میں 41 کروڑ 92 لاکھ ڈالر پاکستان بھیجے گئے۔ رپورٹ کے مطابق برطانیہ سے 36 کروڑ، یورپی یونین سے 28 کروڑ اور امریکہ سے 26 کروڑ ڈالر بھیجے گئے۔ رپورٹ کے مطابق جولائی سے دسمبر کی اوسط ماہانہ ورکر ترسیلات 2 ارب 23 کروڑ ڈالر رہیں۔ اشرف خان، سٹی 21۔ نگراں حکومت نے ایکسل لوڈ قانون کو ہوا میں اڑا دیا۔ گوڈز ٹرانسپورٹرز نے قانون پر عمل درآمد نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار کیا۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔ کراچی میں ایکسل لوڈ قانون پر مکمل عمل درآمد نہ ہو سکا۔ نگراں حکومت کے اقدامات پر عمل درآمد نہ ہونے پر گڈز ٹرانسپورٹر کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ کراچی گڈز کیریئر ایسوسی ایشن کے سیکرٹری جنرل غلام محمد آفریدی کا کہنا ہے کہ ایکسل لوڈ قانون پر پنجاب میں 50% عمل کیا جا رہا ہے، جبکہ سندھ میں اس پر عمل درآمد ہی نہیں کیا جا رہا۔ قانون اپنی جگہ موجود ہے اور جب سے نگران حکومت آئی ہے بالخصوص پنجاب کے اندر اس پہ 50% عمل درآمد بھی شروع ہوا ہے، لیکن سندھ کے اندر کہیں بھی نظر نہیں آ رہے۔ سندھ کے جو افسران ہیں، چاہے وہ موٹر وے ہے یا چاہے وہ NHA ہیں، وہ صرف پیسے کمانے کے چکر میں لگی ہوئے ہیں۔ جتنی بھی کانٹے ان پہ 5000 روپے جرمانہ لے کے گاڑیاں چھوڑ رہے ہیں۔ قومی شاہراہوں پر متعلقہ افسران پیسے کما رہے ہیں اور صرف 15000 جرمانہ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ ٹرانسپورٹر تنظیموں کے مطابق ایکسل لوڈ کے قانون پر عمل نہ ہونے سے حادثات رونما اور قومی شاہراہوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ حکومت قوانین کی خلاف ورزی کرنے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرے۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ کلفٹن کے فلیٹ میں نوجوان زہر خورانی کے باعث زندگی کی بازی ہار گیا۔ اصغر علی راہمو نامی نوجوان فلیٹ سے بے ہوشی کی حالت میں ملا، جسے اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم دوران علاج چل بسا۔ بات کریں گے جاوید قائم خانی سے۔ جاوید، بتائیے گا کیا واقعہ ہے؟ بالکل جی، تھر کے رہائشی کچھ لوگ جو ہے وہ ایک نوجوان اصغر کی موت کے بعد اس کی میت کے پوسٹ مارٹم کرانے کے بعد تھانے پہنچ گئے۔ انجینئر ولی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں آخر حقیقت واقعہ کیا واقعہ اور پولیس کی جانب سے آپ سے تعاون کیا جا رہا ہے، کیا آپ کے مطالبات کیا ہیں؟ جیسا دیکھیں نا، اس ملک میں جو پولیس کلچر ہے ہر جگہ پہ، وہ یہاں بھی ہم نے دیکھا، کوآپریشن ہمارے ساتھ نہیں ہوا، تبھی یہ لڑکے اکٹھے ہو گئے اور آپ لوگوں کو بھی آنا پڑا۔ ان لوگوں میں سے ہی کسی نے آپ کو کہا ہوگا کہ ظلم میں زیادتی ہے۔ تو دیکھیں نا، یہ زندگی اور موت کا معاملہ ہے۔ ہمارے پاس تھر پارکر میں روزگار نہیں ہے، جبکہ ہو سکتا ہے اگر پلاننگ ہو، لیکن مجبور ہم جب یہاں پہنچتے ہیں تو ہمارے ساتھ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس طرح کئی واقعہ ہوئے ہیں۔ اور اس میں ایک جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جس جگہ پہ لڑکا کام کرتا تھا وہ بھی کوئی گھر نہیں ہے پراپر جہاں بچے رہتے ہو، وہ ایک گیسٹ ہاؤس ٹائپ کی چیز ہے، یعنی کہ اب کیا نام دو اس کا، یعنی کہ وہاں دوست آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور پھر اس طرح کا معاملہ ہے۔ اب کس طرح کے لوگ آتے تھے، مرد حضرات آتے تھے، عورتیں آتی تھی، کیا آتا تھا، یہ الگ کہانی ہے۔ تو یہ بچہ بالکل زبردست طبیعت میں شریف آدمی، اپنا چھوٹی تنخواہ پہ نوکری کر رہا تھا۔ میں نے ویسے تو میرا رشتہ دار ہے لیکن دور کا ہے، میں نے ان کے قریبی لڑکے جو ان سے پوچھا تو انتہائی شریف آدمی تھا۔
बिल्कुल जी, आईजी सिंध एडिशनल आईजी कराची की जानिब से ये अहकामात हैं कि साइलिन को जो है वो फौरी जो है उनसे रब्ता किया जाए और साइलिन अगर आते हैं आप थाने पर तो उनकी मुश्किलात को, उनके मसाइल को हल किया जाए। लेकिन पुलिस की वही हटदर्मी रवायती तौर पर FIR जो है किसी मामले में जल्दी नहीं काटते बल्कि टाल मटोल का काम लेते, वही हो रहा था। लेकिन बड़ी तादाद में यहाँ पर असगर के लवाइकीन, अजीज़ अकारिब, रिश्तेदार और उसके इलाके के थर के रहने वाले लोग जो यहाँ पर पहुँचे हैं। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक जहरीली चीज़ खाई गई है या खिलाई गई है मुबैना तौर पर, उस हवाले से तहकीकात होंगी तो ही बात सामने आएगी। FIR के लिए जो है वो यहाँ पर मौजूद है। FIR जब तक नहीं काटी जाती, इन तमाम यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं मुजाहिरीन, इनका ये कहना है कि यहाँ मुतालबात के हक तक FIR रहेंगे जी।